ちょっと僕の悪い日本語をもし言葉を忘れるかもしれません。忘れたかもしれません。そうしましょう。Qu'est-ce que vous pensez à la politique du président Hollande pendant 5 ans? C'estこの国の問題全然解決しなかったんです。ですから、その問題のすべて例えば卒業の、10% 以上の数えもう増加続きましたし、で、工業は工業の企業はまた外国に行った時に例えば中国とかあんな国に、あれはとてもひどい競争、それとまた移民の問題、また続きました。ですからほとんど完全に失敗しました。ですから保守の人たちも社会党の見方も、それをよく分かりました。本当に大失敗です。C'est la raison que le Parti socialiste a perdu beaucoup de sièges. もちろん。で、前はちょっと覚えてないんですけれども、衆議院では第200名、250名いました。社会党の議員、今は50名以下ですね。で、一部も総選挙の後も、ある人たちが社会党から逃げます。例えば、前の総理大臣ご存知のようにワルスさんもこの間、3日前に社会党を出ました。Qu'est-ce que vous pensez au résultat de l'élection présidentielle et à l'élection législative? Au Front National a gagné 8 sièges à l'Assemblée nationale. Oui. 本当に少ないですね。問題はその小選挙区制度の問題です。特にね、僕はロンドンから帰ってきますね。ロンドンとブラセルから帰ってきます。でも、ロンドン、イギリスには、その小選挙区にも、その小選挙区制度もございますが、1回しかないんです。というのもしその制度がフランスに、その制度がありました。我々の議員の数がもっと多くなります。なぜならば初めてのラウンド、最初に来たところ、割と多かったんです。でもその2つのなんていう英語でラウンドね、2回目のですから例えば僕らは35、40
45% をもらっても、あとは他の生徒すべて僕らに対して同盟を作りますが、だけど例えば共産党は共産党のための投票、僕の投票といいますか、比べると、その8分の1、でも彼らは衆議院の数は僕らの2倍です。社会党などの同盟のおかげで、もしね、比例制度だったら、それと、衆議院の総選挙は、大統領総選挙と同じ時にしたら、それはもっとなんていう合理的で、もちろんアメリカと同じようにですね、アメリカでは大統領総選挙と国会総選挙は一緒です。そうすると比例制度で、僕らの大統領選挙の最初のラウンドの時にしましたら、123名当選します。123名と8名と比べると、本当に不平等な制度です。それはフランスでは全然フロンナショナル国民先生の味方でない人もそれを認めます。ラブストン知見って何ですか？知見ラブストンabstention et plus de 50%. Oui,いろいろ理由がありますが、一つは選挙の結果は新聞またはテレビの選挙以前出ます。ですから人たちがなんていう投票するボテなんと言いますか、投票する必要がないと思いますね。もう一つのことはそのバカン制度でね、最初大統領総選挙で、大統領総選挙の前、なんというプライマリー、アメリカのようなですね、左派、進歩派も保守派もそのプライマリーがありましたから、ですからその大統領総選挙のキャンペーンがほとんど1年ずっとで、あとは最初の一つの大統領総選挙の最初のラウンド、あと2回目のラウンド、あと国会総選挙の1回目と2回目、それは1ヶ月に4回、だから人たちはもう大統領総選挙の後もう衆議院のため
投票する必要が、ない。ちょっと疲れてるかもしれません。もう市役所、に行かない。特に天気が良ければ、田舎の方とか散歩するとか。それもう一つのことはイギリスとか、日本では国会は本当に政治生活の真ん中ですね、一番大切なことです。天皇陛下、また日本では天皇陛下とかイギリスではThe Queen 女王陛下はもうあまり政治に参加しませんから、ですから本当の原則として本当の主権すべきは国会ですけれども、フランスはちょっと違いますね。大統領はもっと国会よりももっと大切です。それとマクロンさんが、例えば、労働法の改正は、それはオードナンスというのは政令でしますと唱えました。ですから政令でするのはもちろん最初の時国会の許可をもらわなければならないんですけれども、あと全然国会のなんていう議論討論がないから、ですからその議員の能力、議員の影響、議員の主権はあまりないと人たちの大部分がそう思いますが。大統領選挙でマリーヌ・ルペンさんは善戦されたと思いますか？すみません、もう一度ください。Est-ce que vous pensez que Madame Marie Le Pen, la présidente du Front National, a combattu le meilleure stratégie dans l'élection? Les meilleures stratégies. Même s'il n'a pas gagné le... 悪くなかったんですけれども、問題はやっぱり2回目の、少し前の、本当に大切な、討論は、彼女があまり上手ではなかったんです。一般としてはね、マクロンさんに対して多分elle le reconnaît elle-même, elle était trop agressive. 攻撃的そうですね。でマクロンさんはもっと静かなに見えました。冷静、だけどフランス人はですね、王様を殺したご存知のようにね、フランス革命の時ですけど、真ん中のに人口の大部分はまたそのなんていうモナーキストね、
王様の味方かもしれませんけれども、大統領は一種の王様で、として、一種の王様が見えます。で、王様は本当に静かな人、なんという、bienveillant、よく気をつけている。pas aimable, un arbitre. Plutôt un arbitre. Oui. Vous savez, la bienveillance, c'est une qualité bouddhique, la bienveillance, d'être aimable, d'être voilà. Les gens ont plutôt cette impression. Oui. 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 Il faut. Le président doit avoir une daitorio no taido wa na osama no taido ni chikana kereba naranai desu. Et vous pensez que Madame Marine Le Pen a gagné beaucoup de votes? それはそうですね。というのは一番大きな数をもらった過去に比べて、もちろん負けましたけれども、だいたい3分の1をもらいました。それは大変ですね。前は 15% だけでした。15% ぐらい。それと例えば僕が覚えているのは、あの時は僕自身キャンペーンマネージャーでしたが、2002年の大統領選挙の時に、ルペンさんが1回目の時大体 16% をもらった、ですけど、あと2回目は17、18% だけです。1% しか、もっと投票をもらったんですけど、でもパーセンテージはあまり変わってなかったんです。ですけど今度は大体 20% ぐらい、34%。Je change de sujet. Qu'est-ce que vous pensez à l'intervention militaire en Syrie? L'intervention militaire, parce que Hiro Arimas, とてもバカバカしいISIS 反対、あるいは大統領反対、どちら今はね、例えばもしそのサランのガスを使うと、サラン爆弾空撃、空爆するという話があります。僕は
政府の方が、政府の方の味方です。ああ、そうですか。もちろんこの政府は100% なんという民主主義、ではないですね。イラクの前のサダム・フセイン大統領と同じように、だけど国々はどこでも同じですね。ですから今のバシャール・アサド大統領の方がジハドご存知ですか？聖戦の海峡よりの方がいいです。いいと思います。僕はロシアの立場そうです。ロシアの立場の方に近いです。なるほど。シリアの内戦を終わらせるためにはどうすればいいと思いますか？戦争を勝つ。もう他の可能性がない。アサドが勝つ。はい。ちょっと残念かもしれません。もちろん、ですけど他の可能性がないです。アサドがセラヘアリもう4年間今モスールという町お互いに全然なんていうオリオパーズナがないオリオがないみんな殺しになります。非常に残念ですけれども、やめるのはそれはアサドがなくなったら、それは国はカタストロフ。もちろん例えば欧州 EU 議会ではもしみんなまた友達になったら、その方がよかいいですけれどもそれは確かにそうです。僕は全然戦争の味方ではないんですけれども、先生でも本当の状態詳しく見ると、アサドが勝つ以外には全然解決がないです。もちろん他の他の国家すべて前この戦争以前アサドの政府を承認した認めました。サルコジー大統領がパリ祭の時7月の14日サルコジー自身アサドを招待した。アサドはサルコジーの今はマクロンが、トランプ大統領を招待したんですけれども、もしトランプの大統領が来るそうですけれども、来たらフランス大統領の右に、座りますでしょ、この時。でも時はアサド大統領でした。サルコジーの時。
Sarkozyの時は多分2015年かもしれません。そうですね、2014、15年。それはもしGoogle でサルコジとアサド、よくそれはよくわかりますよ。なるほど。そうですか。ダッシュのテロがヨーロッパでたくさん起きましたけれども、それをなくすポテージ・ダ・フォンス、フランスを守るためにはどうすればいいと思いますか？もう遅いです。もちろん数百万人の海峡の弟子がフランスに来ました。その移民政策で、海峡と、ですからもちろん海峡のイスラムのどう言いますか、弟子味方の信者はみんな、殺人ではないんですけれども、問題は殺人のすべてはイスラムの信者であります。ジハディストね。ですからもし 0.1%、あるいは 0.01% はジハディストだったら、テロが続きます。もちろん可能性があります。もちろんその移民政策のリバース、しなければならないですね。一つで社会をもっとよく調べなければならないし、で、警察のles moyens de la police, les moyens de la police. 手段ももっと増加しなければならないし、いろいろありますが、でもっと詳しくその意味はもっとで、イマムというのは海峡の神父、外国からイマムはで西洋反対の話、します。ここではあるいはイギリスにもそうします。人たちはすべて追い出さなければならないし、いろいろもちろん手段ありますが、もう遅いです。100% は成功しないかもしれません。もう遅い。イスラム教徒とフランスの共存って何ていうの？は可能だと思います。可能でした。可能だった。例えばアフリカの本部はフランスの植民地であった時、あるいはアルジェリアではキリスト教の信者と海峡の信者の仲間が良かったです。で、ここでパリでは大きなモスクわかりますか？イスラム教会を国家が作りましたが、であの時はイスラムの神父もフランスの国籍を持って、
法律を尊敬、しましたし、問題がなかったんですけれども、今は国々の一部、例えばアルジェリアがフランス人を追い出したし、でその国々のモロッコもモロッコの政府、モロッコの王と政治的な関係がいいですけれども、モロッコの人口の中にジハドの影響が増加しています。ですからやっぱりその移民政策を絶対にやめなければならないんです。Qu'est-ce que vous pensez des interventions militaires à la Centrafrique, à la République Centrafrique et à la Mali? Et au Mali? Mali et à la République Centrafrique. Libia noは100% 反対したです。反対した。parce qu'en Libye, on a désorganisé l'État. もちろんカダフィはなんていう独裁者でしたが、でもmaintenant il n'y a plus de dictateur, mais c'est le chaos. Chaos と言いますか、日本語で。カオスね。独裁者がの代わりにカオスで、独裁者はカオスよりマシと僕が思います。でマリとサントラフリカは国々の政府がフランスに助けてくれと言ったんです。それは必要があったと思います。なければジハディストはこのでいろいろな、民族なんというdes tribus donc あと皆殺しになります。ただね、マリ、例えばマリ人、フランス人フランスではにいっぱいいますし。例えばここより30キロ、メランとレミュロという町は、数万人のマリから来た人がいます。その中に若者がいます。20歳の人、彼は外人部隊にしてあとマリに派遣した方がいいと僕が言います。Je pense qu'il faudrait mieux envoyer. Il y a des jeunes Maliens ici. Bon, je pense qu'il faut envoyer les jeunes Maliens. Il faut former les jeunes Maliens militairement et les envoyer au Mali, plutôt que d'envoyer des Occidentaux qui sont considérés comme des étrangers ou pareil pour l'Afghanistan. L'Afghanistan, c'est complètement fou. Il y a des milliers de jeunes hommes afghans qui sont illégalement en France. Des milliers. Illégalement. Fou. 保護的にね。非合的に。Ils sont illégalement en France. Et ils sont à Calais parce qu'ils veulent passer en Angleterre. Et nous les empêchons de passer en Angleterre. Bon.
Et on dit, mais alors je dis, mais il faut les renvoyer en Afghanistan, puisqu'ils sont là illégalement. Et ils vont dans les rues, c'est un gros problème. Quelquefois ils attaquent la police ou les habitants. Et je dis, il faut les renvoyer en Afghanistan. Alors on me dit, ah mais non, c'est parce que les malheureux, Kawaiso, Afghanistanの中に戦争がある。だから人たちは戦争を逃げます。ですけど、例えば第一次世界大戦が起こった時に、僕のおじさんがフランスを逃げなかったんです。フランスの陸軍に登録して自分の国を保護ために。Alors, on accepte que les jeunes Afghans viennent ici et on envoie des jeunes Français en Afghanistan pour protéger l'Afghanistan contre les islamistes. Ben, je dis, il faut enrôler les jeunes Afghans dans l'armée de leur pays et que eux défendent l'Afghanistan. Vous avez raison. Oui. フランス人の若者をアフガニスタンに送るよりは、フランスに住んでるアフガニスタン人をアフガニスタンに戻せるということですね。Vous étiez pour les deux interventions militaires à la Mali et Centrafrique, oui. Oui. Oui, je suis plutôt favorable, oui. Parce que les djihadistes, les Daesh, etc., auraient pris le contrôle de ces pays. Et en plus, il y a un conflit ethnique à l'intérieur de ces pays, oui. Et entre aussi religieux, entre les chrétiens et les musulmans. Les Français ont protégé les populations, oui, et empêché les djihadistes de prendre le contrôle du pays. C'est préférable. C'est préférable. Daesh をなくすことはできると思います。Daesh を消滅させるなんです。Est-ce que vous pensez que l'extension de Daesh, l'extension du peuple Daesh, est-ce que c'est possible quoi? Oui, mais sur le long terme. Parce que sur le long terme, parce que bon, en ce moment, もちろん軍事的に今戦争、例えばシリアとか今戦争負けてるそうですね。ですけどまだ問題が残ります。問題が残りますと多分他の国、多分パキスタンとかインドネシア、インドネシアは例えばインドネシアは海峡90% は海峡本40年50年前この海峡は非常に何というトレランPacifique, oui, dans ça. Desけどだんだんもっと激しく過激になりますが、それとパキスタンも非常に危ないです。パキスタンは軍事政府ですけれども、その軍事政府はアメリカとの同盟ですけど、もしその軍事政府がsi ce gouvernement militaire tombe, les islamistes peuvent prendre le Pakistan. Djihadistesが権力を握ってしまう。Pas tout de suite les djihadistes, mais extrémistes musulmans.
Ce n'est pas Daesh. Daesh,多分他の運動かもしれません。大体でパキスタンがなんていう原子爆弾を持って核爆弾を持ってるでしょ。ですから多分インドとの戦争がまたなんというエクストレミストの海峡の信者が核爆弾が使えます。使えます。彼らは死ぬとそうですから今の世界は親切な世界ではないんですね。僕らのこの欧州議会の大部分はみんな友達で根本的人権あるいはその話しかしませんね。ヒューマン・ライツなどでも先ほど申しましたように独裁者はカオスよりマシです。ですから、根本的人権、ヒューマン・ライツなどの話はとてもいいですけれども、考えておきましょう。C'est pourquoi que le Front National avait une bonne relation avec M. Saddam Hussein. C'est ça? Oui, parce que nous étions contre la guerre. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est pourquoi. Là, il faut comprendre la seule force. La seule force politique, le seul courant politique capable de s'opposer à l'islamisme, c'était le nationalisme arabe. C'était le nationalisme arabe. イスラム教の過激化を支配するためにはナショナリズムアラブしかない。そうです、そうです。で、僕らはもちろんこのアラブのなんというナショナリズムこの国に100% 反対しますが、でもアラブの諸国ではナショナリズムがいることそれは全然構いません。当たり前でしょ。ですから僕らはフランス第一とかフランスファースト第一ではない。フランスの最初フランス人ということを考えますが、もしトランプ大統領はアメリカファーストというと、あるいは日本では日本の政治家は日本人の利益は最初に考えると、それは僕にとっては当たり前ですね。当たり前です。でそのアラブのナショナリズムはバースという政党ですね。バース党。例えば割となんというライク、日本語でライク政教分離離れるのりね、政教分離でした。ですから例えば海峡の信者でない人たちは保護されました。例えばキリスト教、
最初のキリスト教の信者は、あの国の中の中東の国ですね、シリアとか、アラブ、中東、イラクなどで、この人たちは今マイノリティですけれども、バース政府が彼らを保護したです。で、女性の方の立場はもっと高かったです。100% 平等ではなかったんですけど、もっとですからもちろん独裁者です。100% 民主主義ではなかったんですけれども、他の例えばサウジアラビアの状態と比べると、もっと良かったです。マシということです。で、アメリカ人がアメリカとアメリカを従った西洋人がこのアラブナショナリズムを戦った。それは石油のためとか、それは完全にバカですかね。で、今はそのあの人たちのアイデンティティの旗は海峡です。海峡ですから、今キリスト教の信者、他の宗教の信者を皆殺し、でまた独裁者ですけれども、ダエシュの独裁者です。Prochaine question. Vous êtes allé à Yasukuni en 2010. Oui. C'est pourquoi et comment avez-vous trouvé Yasukuni? Très beau. Moi, je connaissais déjà. C'est pourquoi? Je connaissais déjà, mais c'est とてもいい静かなところで、その大きな鳥居、大きな神社、もちろん自分の生活を犠牲した人たちのためで、それはよくわかります。戦争また例えばダライ・ラマが来た時に、みんなは素晴らしいです、平和の話もでね、10年間ほどダライ・ラマが来た時にみんなとてもいいと、新聞記者で、ルペンが来ると悪いですバカでしょ。でも例えば亡くなった人を尊敬します。で、他のルペンが言ったのは、ただね、人間だけではなし、亡くなった馬と、亡くなった馬のも戦争陸軍の馬ね、数百匹の馬が亡くなった、ね、戦争の中ですから、なんていう彫刻スタチューpour les chevaux。馬の彫刻もあります。On a trouvé ça très émouvant。馬の彫刻だけではなし、il y a aussi pour les pigeons。
Gacho. Hato. Mais alors ça, j'ai trouvé ça très assez émouvant de penser. Ningen ga nakunata o no tame ni o inori shimasu shi, demo ningen dake de wa nashi, uma mo hato mo あれはびっくりしました。もう大丈夫。あとどれくらい？あ、そうです。Et je dois avoir les photos d'ailleurs. Oui. Uma no Chogoku to Hatto no Chogoku. D'accord. D'accord. Bon, alors je pose la question suite. Pour la photo, je continue la question suivante. Est-ce que vous avez entendu la montée de nationalisme au Japon? On en parle déjà des heures depuis l'administration de Abe, et puis la montée de menaces militaires par les Corée du Nord, oui. Donc on discute la lutte contre cette menace. Alors, est-ce que on discute aussi la montée de possible utilisation de l'armement nucléaire, est-ce que c'est possible d'après vous? Et est-ce que ces changements véritablement profondément ça va continuer depuis disons 20 ans? Je ne sais pas. Bon, je crois qu'il y a un vrai problème avec la Corée du Nord. Oui, bon. Je crois que c'est un régime complètement fou. Communiste, hein, il ne faut pas oublier, c'est pas... Bon. Mais montée du nationalisme au Japon, je ne vois pas au Japon, heureusement, de nationalisme agressif contre les autres peuples. Le Japon ne veut pas reconquérir la Corée ou reconquérir Taïwan. Donc il n'y a pas de nationalisme agressif, c'est bien comme ça. Mais aujourd'hui, le racisme contre les Coréens et les Chinois est un grand problème au Japon. C'est bien sûr une minorité, mais c'est très agressif. Oui, c'est possible, mais moi je crois plutôt que le danger, et le vrai danger, c'est comme la situation démographique du Japon décline, comme en France, comme en Europe occidentale. Ce sont des sociétés vieillissantes. Alors, ils ne font plus d'enfants, plus assez pour assurer le renouvellement des générations. Alors, le discours mondialiste, c'est de leur dire vous n'avez plus assez de main-d'œuvre, il faut faire venir des étrangers, il faut ouvrir les frontières aux Philippins, aux gens du Bangladesh, aux Indonésiens, etc. Et si le Japon, comme la France, comme l'Espagne, comme l'Italie, ne font plus d'enfants et ouvrent leurs frontières pour faire peupler leur pays par des étrangers, la cohésion nationale sera détruite, comme c'est en train d'être détruit en France, avec les mêmes problèmes. Pas parce que les immigrés sont méchants, c'est pas ça le problème. C'est pas parce que si, par exemple, ici, l'immigration est un facteur de criminalité, de délinquance. C'est pas parce que les Arabes sont méchants ou les Noirs sont méchants. C'est à cause du déracinement. Les gens ont perdu, quand ils changent de pays, ils n'ont plus les valeurs de la société traditionnelle d'origine, et ils ne prennent pas les valeurs de la société
dans laquelle ils sont entrés. Voilà, Ils sont en train de nouveau. Voilà. Ils sont en train de nouveau de perdre leur identité. Oui. Et puis donc, Ils n'ont plus d'identité, c'est un problème d'identité. Donc je crois qu'il faut maintenir l'identité japonaise. Bon, il faut que les Japonais soient tolérants, bien sûr, à l'égard des étrangers, mais il faut maintenir l'identité japonaise. ça c'est intéressant. Vous êtes contre le discours mondialiste qui disent que le renforcement du pays, la croissance économique, ça va être associé avec les immigrés. Bien sûr, c'est totalement faux. C'est totalement faux. Et en plus, c'est totalement faux. Parce que c'est ce qu'on a dit en France. Mais en France, les Français n'ont jamais eu la possibilité de voter sur l'immigration. Jamais. Ce sont les dirigeants économiques et les dirigeants politiques qui ont décidé. Mais jamais de façon démocratique. Bon, on a laissé... Alors, c'est vrai qu'on faisait venir sur les par exemple, les chaînes de fabrication d'automobiles, on a fait venir des ouvriers maghrébins. Bon. Et on dit, c'est bien économiquement parce qu'ils sont moins payés que les ouvriers français. Bon. Ça coûte pas cher? Ça coûte moins cher, oui. Ça coûte moins cher, sauf quand ils ont une famille de 8 enfants et qu'ils font venir leur père, leur mère, leur grand-père, leur oncle, leur tante. Voilà, et à ce moment-là, et quand la famille, alors il faut loger des familles. Et en France, l'enseignement est gratuit, les soins sont gratuits, les enfants reçoivent des allocations familiales. Donc ça a coûté beaucoup plus cher l'immigration. Et en plus, ça a empêché la modernisation de l'industrie. Parce qu'au Japon, il n'y avait pas d'immigration à cette époque. Alors pendant que nous, on faisait venir, pendant que la France faisait venir des gens du Maghreb, qu'est-ce qu'ils faisaient les Japonais? Ils faisaient des robots, ils mécanisaient l'industrie, ils modernisaient leur industrie. Et leur industrie était bien meilleure que la nôtre. Voilà. Mais la loi qui accepte plus des migrants a été adaptée depuis le premier ministre Abe Shinzo. Donc il y a plus en plus d'immigrants au Japon. Oui, c'est une folie. Voilà. Donc l'avenir, ce sera un grand problème. Oui. Voilà, c'est une forte discussion maintenant au peuple japonais. Ça va diviser en deux pour ce qui contre, pour ce qui pour Bien sûr. l'immigration. Bien sûr. La discussion, c'est l'identité du peuple japonais, en plus par rapport à la croissance économique. Voilà. Oui. Le monde Non, mais intelligent. si un peuple décide de ne plus faire d'enfants et de laisser venir d'autres peuples Ça va remplacer. pour en faire à sa place, ce sera le remplacement. C'est ce que nous voyons en Europe occidentale. Est-ce que le peuple japonais veut... le peuple japonais ne mourra pas tout de suite. Le peuple français n'est pas encore mort. Mais progressivement... Mais écoutez, pas ici, mais un peu au-dessus quand même. Il y a des quartiers où, juste un peu au-dessus, par exemple, où les femmes ne peuvent pas se promener en jupe. Bon, où ce n'est plus la police française qui fait la loi. Ce sont les caïds, les chefs maghrébins ou africains. Brigade, en quelque sorte. L'indication dit que pour le pays immigré, pour l'immigration, par exemple celle européenne ou des États-Unis, montre que 5% ou de 10% pourcentage de la population, ça monte l'immigration. Alors que au Japon, c'est très faible, 0,5 à peu près. C'est pas très haut. Donc, mais qu'est-ce que vous pensez que le critère de comment dire, la carte rouge, jaune, à partir de quel niveau? Oui. Ça dépend. Je pense que le problème des Coréens ou des Taïwanais qui sont nés
depuis 2 ou 3 générations au Japon. Bon, ça, il faut le résoudre de façon humaine, parce que souvent, ces gens-là ne connaissent que le Japon, ont toujours vécu au Japon. Il faut les intégrer. C'est pas du tout pareil que des gens qui viennent de pays tout à fait différents culturellement et ethniquement, et qui vont arriver au Japon et qui sont tout étrangers à la culture japonaise. C'est des choses différentes. Mais je ne peux pas fixer un nombre, parce que ça dépend aussi des attitudes. Ça dépend des attitudes. L'immigration en France pose un problème, mais ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de problème avec l'immigration japonaise. Pourquoi ? Parce que les Japonais, d'abord, ne sont pas nombreux. Premièrement. Deuxièmement, ce sont des gens éduqués, qui ont l'habitude de travailler, qui ne vivent pas aux dépens de la société française. Bon, c'est très différent. Mais s'il y avait 10 millions de Japonais, j'aime beaucoup le Japon, j'aime beaucoup la civilisation japonaise. S'il y avait 10 millions de Japonais en France, ça poserait un problème politique à la France. Et s'il y avait 10 millions de Français au Japon, le Japon explose. Voilà, bon. À moi, ça suffit. Ce sont des faits d'évidence. C'est comme quand dans une famille, vous avez des amis ou des invités. Voilà, samedi, je vais recevoir Jean-Marie Le Pen et sa femme et d'autres amis, et je vais avoir une dizaine d'invités. Bon, pour déjeuner. Là, on va passer, c'est très agréable de les recevoir. C'est très agréable de passer l'après-midi avec eux. S'ils voulaient rester 2 ou 3 jours, c'est déjà un peu plus compliqué. S'il restait une semaine, ce serait vraiment un problème pour ma femme. Bon, et s'il reste tout le temps, voilà, on dira, on voudrait bien qu'il parte. Voilà. Disons que cette discussion de l'immigration pour le Japon est certainement liée à la tendance d'actualité du Japon, rectification de constitution du Japon. Le premier article qui concerne la paix et le garder la paix et la notion d'empereur. L'empereur, elle a tendance là maintenant, depuis 2 ans, donc il y aura l'abdication. Qu'elle a énoncé. Donc la question de la famille de l'empereur, la succession, et puis donc la deuxième question, c'est le 9e article, l'article 9, oui. Garder la paix et conserver la puissance militaire. Est-ce que... j'en ai parlé en termes de l'armement nucléaire en discussion. Oui, si j'étais japonais, je ne serais pas tellement en faveur de l'armement nucléaire, personnellement. Parce que dans la guerre nucléaire, il n'y a que des vaincus. Et de toute façon, je pense que si le Japon a l'armement nucléaire, les voisins vont avoir peur du Japon. Et ça peut devenir dangereux, je crois. Bon, pour le moment, à mon avis, si la Corée du Nord voulait utiliser l'armement nucléaire, la Corée du Nord serait détruite très rapidement. Par qui ? Par les États-Unis. Je pense. Mais je pense que le Japon peut renforcer son potentiel militaire. C'est vrai que c'est très curieux quand même d'avoir une constitution qui dit que le Japon n'a pas le droit d'avoir des forces armées, il n'a pas d'armée, mais il a une Jieitai. Bon, alors, il n'y a pas de Rikugun, il y a Rikujo Jieitai. Il n'y a pas de Kaigun, il y a Kaijo Jieitai. Il n'y a pas de Kugun, il y a Kujo Jieitai. Et quand je dis ça aux Français, ça les fait rire. Ça les fait rire, oui, ça les fait rire. Ils se disent, mais quelle est la différence ? Quelle est la différence ? Mais ça définit depuis longtemps, après-guerre,
notre contexte de armement militaire, la présence de militaires dans notre pays. Oui, je sais. Mais bon, le Japon, théoriquement, la Constitution dit qu'il n'a pas le droit qu'il renonce à la possibilité d'avoir une armée. Ça, c'est ce que dit l'article 9 de la Constitution. Mais en pratique, c'est la 7e puissance militaire du monde. Donc, moi, je dis, si les Japonais veulent réformer l'article 9, c'est le problème des Japonais. C'est le problème s'il y a une majorité des 2/3 au Parlement pour réformer l'article 9. Ils peuvent très bien, les Japonais peuvent le faire. Mais je constate que même si on ne change pas l'article 9, le pragmatisme japonais a été capable de créer en réalité une armée. Donc voilà. Pardon. Excusez-moi. Je suis venu confus, je parle trop fort et je vous ai dérangé. Merci beaucoup. Merci madame. Oh, oui, au Parlement européen. Gollnisch. Voilà. Gollnisch, c'est pas vrai. Non, mais je ne mettez pas un nom sur votre visage. Donc je vous en prie, oui. Donc, je ne suis pas. Voilà. Pardon, madame. Voilà. Et je suis je suis membre de la délégation qui s'occupe des relations avec le Japon. Donc voilà. Merci, madame. Je vous ai vu à la télévision, mais je ne me souviens plus de votre nom. Et je vais continuer la question suivante. Oui, et pour ce qui est l'empereur, bon, moi Tenno ga Genshu de Haruka Naika, tout le monde dans le monde le considère comme Genshu. Bon, alors bien sûr, si vous savez, il y a le protocole ici en France. Par exemple, si un chef d'État vient, il est reçu par le président de la République. Bon, il y a le grand honneur rendu par la garde républicaine, etc. Bon, si l'empereur vient en France, il sera considéré comme chef d'État, bien sûr. Donc, alors en ce qui concerne l'abdication, c'est conforme, ça existe dans les traditions japonaises. Il y avait des insei. Oui, depuis 200 ans. Oui, voilà. Et puis l'empereur Taisho n'a pas abdiqué, mais son fils est devenu régent avant d'être empereur lui-même. Bon, donc il avait abdiqué de fait, pas en droit, mais pas de fait. C'est aux Japonais de voir ça. Mais moi, je crois que tout le monde considère l'empereur. En Europe, tout le monde considère l'empereur comme un chef d'État. Tout le monde. Est-ce que vous vous souvenez de la dernière visite de... J'ai écrit un article d'ailleurs sur le statut de l'empereur dans la revue française de droit public et de sciences politiques. Oui. C'est un article que j'ai écrit il y a presque 40 ans. J'ai porté un doux livre. J'étais jeune assistant à la faculté de droit. J'ai apporté 2 livres. Mais je pense qu'il y a un vrai problème, en revanche. C'est qu'après la guerre, on a trop réduit la famille impériale. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça la critique. Il faut peut-être réintégrer Takeda no Miya, Higashikuni no Miya. Peut-être. C'est bien. Peut-être. On a trop réduit la famille impériale, donc d'où il y avait le problème de succession, puisqu'il n'y avait pas d'enfants masculins. Est-ce que vous êtes favorable pour impérisme? Non. Non. Vous êtes non. Je suis macho, moi. Seulement Non, je suis macho parce que
ce n'est pas tellement dans la tradition japonaise. Bon, il y a eu des impératrices, deux, trois fois, mais... Oui, on dit 9 générations. Oui. Il existait 9 impératrices. Oui, il y a eu des impératrices, mais elles n'ont pas eu d'enfants Dans l'histoire. qui ont Non, pas succédé de l'enfance. sur le trône. Donc, c'était des impératrices vierges ou stériles, je ne sais Voilà, pas. Ouais. stériles. Donc, je pense que c'est... vous savez, il y a plusieurs traditions monarchiques. Hein. Par exemple, dans la tradition britannique, le trône se transmet par les femmes. Par les femmes. Bon, aussi bien que par les hommes. C'est le premier qui naît. Dans la tradition française, c'était exclusivement par les hommes. Bon. Donc c'est le problème lorsque un prince, un roi d'Angleterre, dont la mère était d'origine française, bon, il a voulu réclamer le trône pour lui en disant mais par ma mère, voilà, et ça a été une guerre qui a duré 100 ans. Oui. Voilà, la guerre de 100 ans, avec Jeanne d'Arc, etc. Bon. Mais je crois que la tradition japonaise, c'est un empereur masculin, parce que le problème, si c'est une impératrice, ce sera de lui trouver un mari. Oui. Déjà, depuis la disparition de l'aristocratie, le problème de trouver une épouse pour l'empereur, c'est assez difficile. C'est assez difficile parce qu'il n'y a pas de jeune femme qui soit préparée à devenir impératrice. Bon. Mais bien sûr, l'impératrice Michiko, etc., sont très respectables. Mais c'est déjà difficile de trouver une épouse pour un empereur. Et je pense que trouver un mari pour une impératrice, ce sera encore plus difficile. Encore plus difficile, mais ça existait dans l'histoire du Japon. Oui. Mais en gros, vous croyez... Oui, c'était des Fujiwara ou des gens comme ça. Oui, à côté, bonne réputation, la bonne réputation est élevée. Mais pourtant, vous croyez la légitimité de succession génétique, d'abord, pour la succession de l'empereur. Oui. J'ai apporté 2 livres qui désignent de lire ça. Ah bon? J'espère que vous en Merci beaucoup. Et qui a écrit ça? Hein? C'est un auteur que je connais. Ah, Meiji ici. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, ça m'intéressera beaucoup. Je vais refaire du japonais. Uratenno. Un peu particulier, mais ça raconte beaucoup de choses. Ah oui. C'est Komeitenno no... Vous connaissez cette histoire? Pas personnellement, mais... non, cette histoire. Ah, je connais. Non, je connaissais, je sais que Komeitenno existait. On dit qu'il a été empoisonné. Empoisonné, voilà, oui. C'est exactement cette histoire. Ah, oui. Il y avait aussi, juste après la guerre, il y a eu un prétendant, c'est Kumazawa Tenno, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça existe aussi. Un autre, la légitimité par le oui, mais c'est Nambokucho, non, Arasoi, non. Oui. Bien sûr, c'est la cour du Sud qui était légitime, c'est vrai, je pense. Cet auteur réclame la légitimité de monarchie sud. Ah oui, merci beaucoup. C'est très gentil. Ah, Nambokucho. Nambokucho. Très intéressant. Très intéressant. Cet auteur est très intéressant. Il a des séries de publications. Formidable. Je descends d'une reine d'Angleterre, Isabelle Plantagenet, qui est d'origine française. Hein. C'est une de mes arrière-grand-mères. Je ne suis pas d'une famille aristocratique, je suis d'une famille bourgeoise, mais il y avait une branche aristocratique, et je descends, et par cette femme, je suis cousin à la fois avec Barack Obama
et avec Donald Trump. Ah oui? Ah oui, j'ai Ah la oui. liste de toutes les générations. Ah oui, c'est donc c'est incroyable, c'est incroyable. surpris, Parce hein. que Barack Obama, il descend de cette reine d'Angleterre, Isabelle Plantagenet. Elle a eu 2 maris. Elle a eu 2 maris. Elle a été veuve et remariée. Le premier, c'était le roi Jean Santerre, John Lackland. D'accord. John Lackland, Jean Santerre, roi d'Angleterre. Et Barack Obama descend de cette branche monarchique. Oui, par sa mère. Parce que sa mère était d'origine anglaise et elle a une origine aristocratique. Oui. Et son père était du Kenya. Et il n'est pas du tout, ce n'est pas du tout un descendant d'esclaves noirs américains, pas du tout. Et moi, je descends du 2e mariage, pas avec le roi d'Angleterre, mais avec un prince de Lusignan, c'est une famille française, qui au moment des croisades a régné sur l'île de Chypre, Cyprus. Voilà, c'était un prince français, oui, qui a régné sur l'île de Chypre. Voilà. C'est amusant la généalogie, c'est très amusant. Tout le monde est cousin de tout le monde. Oui. Ouais. Vous enseignez à la faculté de Lyon, Oui. de Racine de comment l'empereur ou de Pribe. Oui, j'enseignais notamment les institutions japonaises, oui. Je peux vous donner mon cours si vous voulez. D'accord, à Paris, ça sera Paris. Non, mais je l'ai écrit plus ou moins sous Word. Ou voilà. Oui, voilà. Oui, j'enseignais tout ça. Oui, j'enseignais Shotoku Taishi, Junanajo, Kempo to Yamaska. Et Meiji aussi, très intéressant, Meiji. Et surtout, j'ai étudié sur le plan de l'histoire du droit japonais, parce que moi je ne suis pas spécialiste de la langue, mais du droit et des institutions, et de la politique et de l'économie. J'ai étudié par exemple la genèse, l'origine de la constitution de Meiji. La constitution de Meiji, Ito Hirobumi et tout ça. Ça a été apporté par l'allemand. Oui, plutôt l'influence allemande. Le code civil plutôt par Boissonnade, oui. Vous êtes bien au courant, vous êtes bien informé. Oui. C'est un peu intéressant. Boissonnade a fait un formidable projet de code civil pour le Japon, mais il y a eu une réaction nationale et le code civil de Boissonnade n'est jamais entré en vigueur. Entré en vigueur en France. Au Japon. Au Japon. Au Japon. Finalement, les Japonais ont dit merci beaucoup à Boissonnade. On a Kunsho à Taitan, parce que3人の委員会をでその3人の中に1人は穂積康香、もう1人は梅健次郎、もう1人は富正明。Tomi Masaki, le conseil de l'État. で、梅健次郎も、富正明も、で、その委員会が日本の民法を書いたんです。もちろん、ボイソナドの影響が、ボイソナドのなんていう法案の影響があったんですけれども、で、その3人の中に、2人、梅健次郎、と富正明、日本大学で卒業、法学を留学した人たち、梅健次郎も博士を取ったんです。Cet auteur parle beaucoup de Hozumi. Ah, de Hozumi. Hozumi, oui. Le rôle d'Hozumi. Oui. Oui. Je préfère Tomi et Ume parce que Hozumi était plutôt influence anglo-saxonne et allemande. Oui, mais pas français, pas francophile. Ah, d'accord. L'influence qui était connue dans le Poissonnade était le Hosei Daigaku.
José, c'est ça, José et Meiji aussi. Meiji aussi. Et José et aussi Meiji. Oui. Meiji aussi a été influencé par l'enseignement du droit français. Oui, et José aussi, bien sûr, oui. Ah, Yoko Gozenji, de ce n'est... J'habite près de Hosei. Ah bon? Dans Tokyo. Ah oui, parce que vous habitez Tokyo. Je croyais... Maintenant, j'habite à Tokyo. Ah, d'accord. J'ai mené mon étude à Kyoto, mais avant. Oui, j'ai été une fois à Hosei, Kokusaiho Gakkai no toki. À Hosei Daigaku, Ryugaku no toki. Natsukashi desu. J'ai étudié aussi la France, le français, à l'Institut franco-japonais de Tokyo, tout près de Hosei. Ah oui, oui. Hidebashi. Et moi, j'ai aussi beaucoup étudié à Gion Daigaku, Nomiya no Koto. Guillaume. Ah oui. Vous avez vu beaucoup avec le professeur. Professeur, et donc tu sais, senpai kohai to issoni. Chisana Nomiya. Ran toいうNomiya. Oranda no Ran. Ah oui. C'est Pontocho. Non, c'est pas Pontocho. À Pontocho aussi, bien sûr. Pontocho. Pontocho, je mangeais des okonomiyaki. Sur le bord Kamogawa no soba. Vous connaissez donc Guillaume. Ça, c'est Voilà. À la fin, donnez-nous un message aux téléspectateurs japonais. Je conseille aux Japonais de conserver ce qui fait la force du Japon, c'est-à-dire que la modernité reste ancrée dans la tradition. Toyoro wa mochiron Nihon wa rippa na kindaikaを見せたんですけれども、その近代化と同時に伝統を守らなければならないと僕が思います。Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est pour